тамошобинони азиз, ин шоми дуюм аст ки мо дар студияи Печтоби Замон вобаста ба мавзӯи хуҷанди қадиму ҳамеша ҷавон гӯён унвон гузоштем, суҳбат карда истодаем ва барномаи имрӯзаи мо ба рӯзи шаҳри хуҷанд бахшида мешавад. меҳмонони азиз, инак суҳбати гарму қаймоқинро дар ин студия идома медиҳем ва инҷо духтари шоираи ширинкалом Норинисо дар барномаи мо иштирок мекунанд. Шодравон ва шеърҳои модари шуморо мо бисёр хуб медонем, мехонем, албатта аз ёд ҳам медонем. ва ман инҷо медонед аз чӣ пурсиданӣ будам. дар ҷанбасти барномаи гузашта мо масъалаи одобу ахлоқ ана ҳаминҷо омада истода будем. акнун аз ана ҳамин идома медиҳем ки дар оилаи суннатие ки модари шумо ба воя расиданд, тарбияву одоб чӣ хел ба роҳ монда шуда буд? чун медонем ки бисёр як дар оилаи хуб бо маданият, бо фарҳанг тавлид шуда ба воя расида буданд. ба шумо ҳам нақл мекарданд аз тарбияи худашон. ва чӣ чиз гирифта тавонистед аз тарбияи модар? ҳамин Заринаҷон ҳамин қоидаи қонунӣ сари вая гуфтан ма чойхона ман ҳам дар Разоқ калон шуда ки лекин чойхонаи мо аз они гузар буд. тарафи Разоқ мо ҳам вақте ки мегузаштем бо сари хам, бо истиҳола, бо ибо намедонем ҳамин чӣ хел буд ки моя як вуҷуди моя тарсам не як истиҳола, ибо мо бояд бева ин одоб буд. ва вақте ки ман хонаи модар калонам калон шудам Разоқ ба бисёр чизҳои ёд мегирифтам. Модарам нақл мекарданд ки пас аз ҷанг бобоям хонадор мешаванд калонсол. пеш аз модарам 3 фарзанд аз ҳаёт меранд. баъд ҳамин модарам таваллуд мешану вақте ки ба воян мерасанд бобоям мегӯянд ки Норинисо нарас, корҳои хона кади банд накун, ҳамин китобҳову куллиётҳо бесоҳиб намона, ман ин ба бояд савод омӯзам. ва ҳар рӯз вазифаи хонагии модарам аз он иборат буд ки 10 саҳифа аз Қуръони Азимушан мехонданд. баъд як ғазали нави ҳофизи Шерозия лисонул ғайба. ва ҳар бегоҳ вақте ки бобоям аз кор меомаданд ҳамон ғазали аз ёдкардагишон вақте ки қироат мекарданд мо нақл мекарданд ки аз ҳамон паси ҳамин шишаи булёрини айнак ҳамин чак 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 ашки бобот рӯи дасташон мерехт. ҳаминам китоби ҳикмат гуфтани шеъри модарам бааст. чун зикори пурмашаққат хона ои бегаҳӣ шеъри ҳофиз мешунидӣ аз забони духтарат. аз фараҳмандӣ аҷоиб чеҳрат пурнур буд, зери айнак медурахшиданд чашмони тарат. ва модарам дар ҳамин хел муҳите тарбия ёфта буданд ки бисёр маданияти баланд доштанд ва зеҳни тез доштанд. ва ҳамин холам дурӯғгӯ намемонанд ки ман дурӯғ гӯям. ҳамин як бор агар соат ба нигоҳ кардед зирак буданд. шумо саросима ягонҷо хабаре мегуфтанд тез ҷамъбаст мекарданд. баъд ҳамин телефон масалан мекунанд овоз алка дигар хел ку аз они паҳлӯтон ба як кас бошад шумо банд ме матарҷон мебахшед баъдтар телефон мекунам мегуфтанд. анамин чизҳои мо то ҳоле ман ҳамин чизе риоя мекунам. баъд сарфакория то ҳоле хонадони мова ягон чиза мо намепартоем. агар ягон чи монме ягон хӯроки дигар ё нон камтар шах шудме ягон вай мекунем хӯрок мепазем. ё қалам мекунем, нон дамдам, котлет мекунем. я умуман ҳамин хел мекунем ки намепартоем он чизе. модарам мегуфтанд ки сарфакори сари оташтону савдогари Ҳиндустон бад баровар. бачаам ина риоя кун мегуфтанд. холиҷон ҳамин давоми гапи шумо албатта бо муаллимаи азиз бо устоди арҷманд суҳбат мекунем. медонед ҳаминҷо ман як чизи дигар хотиррасон кардани ҳастам. бисёр аз шабакаи иҷтимоии фейсбук мебинам гурӯҳе ҳаст бо ном Таърихи Хуҷанд ва модератори ҳамин гурӯҳ Шодравон бародари шумо Илҳом Сангин буданд ва унҷо бисёр як наворҳои таърихиро мегузоштанд. мо аз ин гурӯҳ як навори пайдо кардем. навори Хуҷанди Ленинобод буд он вақт солҳои 80. биёед аввал онро тамошо мекунем, сипас бо муаллимаи азиз албатта суҳбатро идома медиҳем. хуб, марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед ба экран. خوجندم مادرم زیبا دیارم
شاد و بختیارم، هوای تازه و عطری گلی تو، فضایت قوت و زور و مدارم. هوای تازه و عطری گلی تو، فضایت قوت و زور و مدارم. خجندم 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 خجندم. تو هستی مسکنی هم علم و عرفان، شدستی طالب علم را سرابان. تو هستی مسکنی هم علم و عرفان، شدستی طالب علم را سرابان. چراغی معرفت روشن به دستت، فروزان و فروزان و فروزان. چراغی معرفت روشن به دستت، فروزان و فروزان و فروزان. خجندم 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 خجندم. خب یک لحظه بازم به تاریخ برگشتیم و اینک باز میویم به استودیو معلم جان عزیز و ارجمندم. خوش با شما صحبت را ادامه میدهیم. شما همچون یک نفر نبیره فوزی خوجندی فکر میکنم که در اشعار شما نیز شعرها در وصف خوجند البته جای دارند. مرحمت معلم. تشکر محبت جان عزیز. متفکره فرموده که گذشته را فراموش نکن، به قدر امروز برس و با یاد فردا زندگی کن. بسیار سخنهای نیکان. من اصلا از خانه خیال کرده آمده بودم که اینجا بزرگا می شوند، سخن درباره خوجند می رود بسیار. من فقط یک شعر می خوانم گفته بودم، لیکن همین چیزها مرا تکان داد که کمتر گپم زنم اگر ممکن باشد. چون که خاطره هایم ورق گردان شد. دلبر جان به واسطه به من میکروفون را سپرد. انا همین گپ درباره وای از این پیش درباره چایخانه گپ شد. این کس گفتن که یا این کس که ما از نزد چایخانه احتیاط شده میگذشتیم. دوستی جانی من روشن شد باد نوری نیسا شاعره که ما قریب زیاده از 40 سال دوستی داشتیم با هم در خوجند در دوشنبه. ساعتهای طولانی صحبت میکردیم و یک هم از همون رزاق بودن و چایخانه شما وقتی که از خانه پدر میبرآمدیدم. در پنجشنبه آوازه‌دار به دنیا آمدم، لیکن با امر تقدیر و چهارشنبه بازار به شوهر دادن. از پنجشنبه بازار به چهارشنبه بازار اومدید. به چهارشنبه بازار گذرچی در زمان بازار نیز موقع یک مکان خود را داشتن. کپرکی بلند کوچه یکتا شکیم کریم یکتاش کوچه ما پر حدش میرد. کپرکی بلند به یکتا میشد باز چایخانه. این چایخانه که اینها گفتم. اکنون من عروسی نو سال 71 من عروسی نو شدگی باید که همون مابین چایخانه کده نامش بین کوچه آزادی پریول خورسندی بود. شکر خدا خورسند هستم. انا اونجا عروس شدم. توی کمسمالی معلم جان نو سر شدگ بود سال 71. لیکن ما هنوز کمسمال نبود، کمسمال کردگمون نه. یکم سرشویش بود. انا همون چایخانه وقتی که می برآمدیم انا اکنون زن و شوهری جوان از چایخانه استحاله میکردیم. اینم تربیه. یک تامو دیگر کوچکده میرفتیم، یک تامو دیگر کوچکده. من استودنت جوان سیوم کورس در فیلولوژی میخوانم، از گلستان میبیام، شوهرم از اتوبوس یک بود اون وقت باید پیشواز میگیرن در کینوتئاتر وطن. هر دومو میریم تا قریبی چایخانه. من این طرفی چایخانه کده میرم و کس این طرفی چایخانه کده میرم. پگاه وقتی که میبرایم
در خانه بوده ها که خیر خوش میکنیم. این طرف درچه بود، این طرف دری کلان. شوهرم از دروازه میروند، من از درچه. اگر خواهیم یک اونجا ملاقات کرده و اون طرف همراه میریم. این اکنون بچه خاطر به خاطر احترام همون کلان به سالونه که در خاطر اون چه که راستی گپگم من حاضر بعضا حیران میشوم همون وقتا زن خیر بختشون نصیب کنند. این وقت جوانو من حسد نمیبرم، عیبم نمیکنم. بختشون تختشون همش نصیب و روزی کنند. کیم چخیل کن زن شوهر همراه دست به دست از میان چایخانه گذشته نمیتوانستیم. چخیل که اینها گفتن عیب شرم داشتیم و همین چند وقت دوام کرد. وقتی تولد کو بتون گپ نیست کن کوچوی هم نمیبروندیم حتی. هر خلاصه ما امروز بسیار ورق گردان شد صحیفه ها. من با حافظه نامیم و معلم کرامت حاجی و اگر خطا نکنم یا برابر خواندیم یا پیش قفا تمام کردیم، چون که ما در فیلولوژی سال 69 73 تمام کردیم. ما این کس را نظم میشناختیم. در چهاربینی دانشگاه برآمدها میکردن، در فاکولته ها برآمد. انا افتخاری ما. شما چند کس سوال دادید از چی افتخار میکنید؟ من همین همسالم افتخار میکنم. گفتم از استادم افتخار میکنم، از بابایم افتخار میکنم. وقتی که ما کتابی بابایم را میساختیم 4 مصرع برآمد، ندانستیم که از آن کی. سمرقند سیقلی روی زمین است، بخارا قوتی اسلام و دین است، تپه گلی روی زمین است، خوجند اندر ممالک چون نگین است. یعنی همین چیزی که درباره خوجندیم و لیکن استاد جلا کردیم و کار میکردیم، مؤلفش به خیالم دریافت نکردیم. و من نقص میدانم که البته اینجا سخن رفت درباره بزرگان خوجند. من شدم که با استادان، من با استاد رحیم جلیل همکار بودم، با استاد محکم پولاد، با شاعر نورینی صاحب ما همکار بودیم و استادان دیگری که در شعر مرا راهنمایی کردن. پیش از همه معلم آزاد امینزاده بودن که من همچون یک دختره که من در یکی شهر میگه نکاک نزدشون شیرم را میبردم. وقتی که معلم رحیم جلیل میدیدن در گزیته، دخترم شما هم سوختم پختم می وای نوشتن گرید. این درباره عشق و عاشقی شعرهایی که عشق میشد، دخترم شما هم سوختم پختم می میگفتن. خیر هیچ گام نوشتن گرید میگفتن. سانی با من بعد از آزاد در یک مدت من به دانشگاه قریب 30 سال معلمش رفتم. بعد وای باز آمدم که با تشبس و با دستگیری و با یاردمی استاد سید امین جلال، روزنامه‌نگار، ریورزیده، دراماتورگ، شخصی با معرفت. در وقتش بابای مرا معلم حسن و یوسف جان سلیم استادی ما و شما گفته بودن که محتر جان شما کتاب نکاوید، انسیکلوپدی نکاوید، نقضی باباتون بشینید. که از بهترین خطاط ها می نوشتن خط عربیه که من 3 بار در همین ولایت جای یکم را صاحب شدم با خط بابایم. می گفتن که شما انسیکلوپدی زنده باباتون پهلوشون بشینید. من این کدی فخر میکنم. ثانی من حاضر میگم که انسیکلوپدی امروز استاد سید امین جلال هم اون چیزی که اوید بدین است. خیری عثمان و اکتریس نامدار ما همسایگی موزه میگفتن که سید امین جلال کمالی ثانی، کمالی خوجنده ثانی. خیر من گمان میکنم که با دیگرها من موجود حکیم و استاد من بسیار میپرستیدم. موجود حکیم و حکیم عبدالمجید، من عبدالفتاح کلالی، دیگرهایی که از نصر نویس ها و محیدین امینزاده و یک چیزی که این چیز من میخوام مفصل تر استم. انا همین یک کتابی که ما در 110 سالگی استاد محیدین امینزاده و 55 سالگی محسن امینزاده بود. همین کتابچه را من همچون کارمند آثارخانه به تب رسانیدم. نام کتاب ما حلقه زرینی ادب و هنر. زیرا که شما نظم میدانید استاد امینزاده با فرزندانشان با زیبایی که در تمام دنیا رقص ملی را، رقص ما را معرفی کرده اند. این افتخار ما. من گمان میکنم که کار کردن با در همین خانه همین کس برای من البته افتخار است و باز البته تا جایی که قدرتم میرسد کار میکنیم. و معلم جانی عزیز شما با رحیم جلیل هم یعنی کاتبه رحیم جلیل بودید نویسنده. خب همین کتاب استاد ماوای دل چخیل اون تالیف شد شما با خبر هستید؟ میدونید اون از اون دوره ها یا آورده میتونید؟ خوشبختی من اول در اویله
با هدایتی بابایم سر شده باشد خواندن و محبت به کتاب و ادبیات. بعد از اون که دانشگاه را تمام کردم در سن 22 سالگی 22 سالگی من فعالیت مهنتی من از شعبه ولایتی اتفاق نویسندگان سر شد که همچون کاتبه و من همیشه با اون خرسند بودم. یگان بار ننالیدم، یگان بار شرم نداشتم. هم کاتبه بودم هم خادم علمی خانه موزه محیدین امینی‌زاده. ما با نارینسا بودیم و بخت بزرگی به همین که با همین نفری که بسیار آدمی دانشمند با ظرافت، بسیار وقتچاق، بسیار سختگیر، سرطلب، لیکن این کار رو نقض میکنن در یک وقت غمخوار. و انا همین سال 73 آمده باشم تا سال 86 همراه کار کردیم 14-15 سال و گفتم که قسم زیادی مواد رو من چاپ کردم در با چند نفر دیگر رو من و اون البته یک حجت پاسپورتی شهری خوجند گوییم خطا نمیکنیم، چون که در اون چیزی که استادا گفتن درباره همه محله ها معلومات است، درباره هنرمندان معلومات است، درباره شخصیت های بزرگ از کدام محله کی برآمدگی. من می شعری بابایم میبردم، من دروغ نگویم، بابایم رو در شهر مخصومی بلبل میگفتن و یک چیز یادم نمیاد که باری همون وقتا مارشروتکا میگویم که ماشینی حاضر نو برآمدگی بود، در اینجا جمعیت کتاب دوستان بود، کتاب مارشروتکا جمعیت کتاب دوستان. ما یک گروه با کدام یک تعزیه می رفتیم، استاد رحیم جلیل هم در پیش شدگی بودن، دیگرها کارگرها در قفا. وقتی که همین گذاری آخون برفتیم کوچه جیر زاکر و با اونجا چی جیر زاکر و استخانف و همین خیلی کوچه ها استاد گفتن که در انا همین کوچه حالا دیواری پخسه همین دو اکادمیک زندگی کردگی، انامین ظریف رجبوف و صالح رجبوف، دو کس در انامین خانه عادی دو اکادمیک تولد شده به وای رسیدگی میگفتن. و من امروز در کتاب موای دل همه این چیزها هست. من امروز شدم که بعضا معلم آزاد میگفتن که محتر جان از مکتبی رحیم جلیل گذشتگی، من با این فخر میکنم و روحشان شاد باد استادای. این کتابچه امین‌زاده ها رو من به شما تقدیم میکنم و اگر اجازه دهید یک شعر خود را برای شهر عزیزم، شهری که در همینجا با وای رسیدم، تولد شدم، با وای رسیدم و چندین سال حیاتم من کار کرده ایستادم به سهم شما رسانم. خوجند عروس نیست گفتن، لیکن من زیبا عروس عالم گفتم. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، شیرین زبان خلقش مانند قند باشد. هر کس که در ستایش یک لحظه بند باشد، او صاحب کلام و طبع بلند باشد. وصیوه را سرایت تا ارجمند باشد. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، شیرین زبان خلقش مانند قند باشد. سیحون جان فزایش انگشترین آبیست، زرخیز خاک پاکش همچون نگین گلابیست. از روی گلرخانش شبهاش ماهتابیست، از چهره های خندان هر روزش آفتابیست. ملک و مکان و صحنه مردان انقلابیست. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، در عرصه شجاعت او ارجمند باشد. بالم که زادگاه هم شهر کمال باشد، هم شهر دلجوان و هم بیزوال باشد. از بس که قلب اهلش صاف و زلال باشد، نامی بلند او را حق و حلال باشد. در اوج آرزوها آن پر و بال باشد. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، دیوان قسمتی او سرشار پند باشد. پنداری ار کتابی این شعر گفتگو را، اما فرا نگیرد یک حرف وصف او را. زنهار کس ندیده است این سبزش و نمو را، کل جهان نداند این گونه رنگ و بو را. کل جهان نداند این گونه رنگ و بو را، حسنش به حیرت آرد هم دوست هم عدو را. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، هم شهر دلفریب و هم دلپسند باشد. در جنگ و آشتی ها بود و پناه ملت، در جنگ و آشتی ها بود و پناه ملت. هم دارو و دوای هر درد و آه ملت.
شد قلب مردمانش مأوای شاه ملت. آنی که جان فدایی است کارش براه ملت. زین رو شراربار است بر او نگاه ملت. زیبا عروس عالم شهر خوجند باشد، هر کس که گشت ساکن او سربلند باشد. الهو همیشه سربلند باشتون خوجندیان عزیزی و جان و دل برابری من. تشکر. اما یک چند دقیقه رکلام رو همراه تماشا میکنیم، بعداً باز برمیگردیم با صحبت استودیو. با ما بمانید. همسایه‌ها قریب به یکدیگر دریچه داشتند که اصلا در دیوار حوالی بود، در آمده با همسایه مبادله افکار روزگار گذشته یا امروزه یا آینده را میکردند و بسیار پرابلم ها. بنابراین از کردی یاد میدادند که از کردی، از گهواره، همون گهواره و خورفتگی مادر مشفق، بیبی کلان، بابا با شما گپ میزدند. حالا دیگر چیز، من وقتی که من با تو کویم به بناگاه گپ زدمانم و یک همسایه آمده باشد و سرزنیش هم میشد، میگفتم آها و اوقات کلان شود سن تو هم تو گوید می و خیلی خیلی به من معقول که این چیزها را ما رعایت میکنیم. میدانید این چی؟ از نقطه نظری معنویات فرهنگی مدنی، این بالیده کردن احترام شخص فرد را نشان میده. در زبان تاجیکی، ادبیات تاجیک، زبان مادری تاجیک جانشین شما هست کو. اگر نمی بود ما این را همچون شما استفاده نمی بردیم. برای همون شما گفتن با شخص بیگانه، ناشناس، از خود کلان، منصب، سن و سال، این خیلی خیلی آداب خمیده شهریان من است که بعضا این کاسته شده است و در کوچه ها بعضا میشونید که فهمیده نفهمیده دغلانه با یکدیگر با تو گپ میزنن. در عنعنه یک آیین هست، در عنعنه یک چیزهای هستند که آن باید همه وقت رعایت کرده شود. اگر در خاندان مهمان بیاد چخیل خوراک ماندن در کار، چخیل قبول کردن در کار، چخیل آب ریختن در کوچه، از همه مهمترین چیز در کوچه میدونید چی بود؟ سبب در آن است که در کوچه ما که آدم شرق هستیم، شرم و حیا هست. سبب در چی؟ من هم اگر پسر بچه باشم یا که مرد 30-40 باشم، من باید با روی پراکنده، چشم پراکنده از کوچه نگذرم. آرام با سری خم سلام داده، احترام کرده. انا زنها باشن چی؟ عموما اگر جای سیر آدم باشد می ایستند، نمی گذرند تا ما راه ندهیم. راه که دادید بعد می گذرند. مردم میفهمند و میگن یک کنار ایستیم گذریم. و اگر جای جمعیتی باشد به مانند چایخانه، در گذرها، در بازارها، از وی کوچه، اگر دو جوان گذرند، زن و شوهر می، خواهر و دادر می، حتما خواهر و دادر، نه اینکه زن و شوهر جوان، خواهر و دادر جدا جدا می گذرند. عجایبش آن که پیشکی از گذشتن یک دادر یا شوهرش یک نگاه میکند که زنش، لباسش، گریبانش، یکون چی برا. من وقتی که آیله دار شدم، آیله من از قسمت رزاق شهر بود، در یک بالینچه یک همین خلق های زیبای همون دوره یک بالینچه و آوردگی. این چی بگم؟ یا این کوچه برآمدگی آدم کورتش اینجاش پناه کرده میگذرد. و یا در خاندان باشد، در حولی باشد، من میدونم که روبوچین میکنن، جامشویی میکنن، سری دگ میروند و غیر آقازا. همه یک سوزنک را میگرفتن، خلق نباشم یک سوزنک را میگرفتن. جدا اگر این چیز نباشد دستاشون کردی داسته روی حوله میرختن، آب میپاشیدند و یک کارشان اجرا میکردن. میدونید این همون شرم و حیا از دنیای قدیم، از جماعی ابتدایی کشیده. انسان امپیریکا، تجربه حیاتی خود را گذرانده است. این شرم و حیا
ازلی است. لیکن خلق ما به یگان دین، به یگان اعتقاد ایدئولوژی سیاسی نکرده، انو اتیکت ملی نگهداری عنعنه خود را نشان داده آمده توانسته است. بسیار اینجا فکرهای جالب هم صدا دادن. واقعا هم آن آداب، آن عنعنه ها، آن تربیه‌ای که دیروز بود امروز نیست در نسل جوان، واقعا هم ما پدر و مادران تربیت کرده ایستاده ایم. همچون یک تربیتگر گفتنی هستم که اگر ما اینقدر تاریخ قدیمی خیلی بوی داشته باشیم، اینقدر عالمان، اینقدر تربیت دهندگان، اینقدر نویسنده و شاعران و اینقدر شخصانی برومند داشته باشیم، باید همین تاریخ رو گم نکنیم و امروز برای تربیه درستی فرزندمون، نبیرمون، ابیرمون، برای تربیه درستی شاگردانمون خدمت‌های شایان کنیم. چون که در حقیقت حاضر خیلی که میگوین اینقدر زمانه دیگر شده است، تربیه خواننده ها فرزندانمون دیگر شده است میگوییم. من فکر میکنم که نه. البته من میفهمم پدر و مادران رو که همه خیلی در تشویش زندگی اند، در تشویش، یعنی با همه ارزوی حواسشون رساندن فرزندها کوشش به خرج میدهند. لیکن من گفتنی هستم که امروز فرزندان را باید از همون روز اول تربیت کرده باشیم. تربیت کنیم که پیش از همه آنها آدم خوب به وای رسند. اگر آدم خوب به وای رسد و حتما دانشمند می شود و حتما مدنیتی بلند می دارد و حتما انسان و آدمگیری را در مد اول می گذارد. بنابر همینم امروز من از فرصت قلای استفاده برده ما با جان گفتنی هستم که ما آموزگاران هم وظیفه دار هستیم که در مکتب ها با پدر و مادران از یک گریبان سر برآورده برای تربیت درستی فرزندان کوشش به خرج دهیم. بنابر همین امروز شکری آن را کنیم که در تاجیکستان تنظیم و آرامی است و برای آینده تاجیکستان همین خوانندگان، همین فرزندان را که تربیت میکنیم بگذار آنها از تربیت ما امروز کلان سالان پدر و مادران استفاده برند و برای آینده خود پیش از همه سبق گیرند و برای آینده تاجیکستان عزیز خود خدمت‌های شایان کرده باشند. البته تشکر سلامت باشید. برنامه را ادامه میدیم. اینجا در برنامه ما یک عائله نشستند. خب همسران آنها از سلاله هنرمندان هستند و اینجا استادان عزیز شما مرا واقعا در حقیقت تصدیق میکنید در خوجند مکتب استادی و شاگردی بود هست و البته میماند و استادی و شاگردی واقعا هم اینجا بیاید با شما صحبت میکنیم. یک چند مراتب درباره محله ها گپ زدیم، درباره هنرمندان گفتیم. از محله گهواره سازان شما به فکرم این گهواره شما سازی چندم نسل هستید در این اولاد؟ کلانم با ما میراث مانده است. من زیاده از 38 سال میشد که در این اویله برپا کردم در این خاندان و صاحب 3 فرزند میباشم. به این خانه عروس شده آمدم. اینها با گهواره سازی مشغول شدن تا اینکه ما اکن رنگ و باری و ایرا تستر آمیزیم سراسیمه شدیم. من تستر یاد گرفتیم. وقتی که شما با این اویله خب شوهر کردید اومدید، شما از چه اویله اومدید؟ از اویله هنرمند؟ از اویله هم تو کارگری عادی. یعنی نمیتونستید گهواره سازی، رنگ و بار دادن چی بودن اون رو نمیدونستید؟ نه. بعداً یاد گرفتید. همینجا و اومده سانو آموختیم. کی آموزاند به شما؟ مادرم. مادر چی خوش دامنتان؟ خوش دامن مادرتان. مادرم آموختن. حاضر اینها اکن و ها رو تیار میکنن، اشیاء خامش را با ما زنها با همراهی عروسم اون را رنگ و بار میدیم. با چی فرق میکنه همین گهواره خوجند؟ گهواره خوجند اکن پیشتر هم عنعنه‌های ملی گفته این گهواره رنگ و باردار را بسیارتر میگرفتن. حاضر باشد هم
چخیر گم کن هم کندکاری یک رنگش رو بیشتر انتخاب یک کرده رنگ استادن بسیارتر رنگ بر وای میکنن خواهش میکنن ما اون رو آماده کرده میدیم فهمو همین محله گهواره سازان گفته البته شنیدگی من باز شما رو دیدیم که ساکنی همون محله هستید حاضر چند نفر گهواره سازان در محله شما زندگی میکنن زیاده از 12 نفر زیاده از 12 نفر در یک محله همین هنری گهواره سازی را دارید آها بسیار خوب و با نسل های اکنون جوانی همین عائلتان اولادتان آموزنده ایستاده از شوهرتان پرسید با کی می آموزانید همین هنر را نه جواب نمیدید مایل شما گویید دخترکا میبیان نبیره هم در گدو اطرافم شده می آموزانم همسایه دخترها میبیان یاد گرفتگی کن بسیاریشان تا وهایم یاد گرفتن سراسیمه تیستر آموزم و منم اکن وای شوم چیزی گم اکن هنرمند شوم از شاگردی به استادی برایم خیر بسیار خوب استاد اکنون بیاید با شما صحبت کنیم کدام هنرها در همین خوجند خوب رواج و رونق یافته بود بدانید من در بالا گفتم که شهر خوجند 26 محلهش یک نمودی هنر بود 29 محله ها از همون 146 تا 150 29 محله ها آمیخته هنرها داشتن برای همون محله اینها نامش میرشکار من پرسیدم من میدونستم حاضر نیست برای همون در همین محله همه اولادی بودند که به همین هنر مشغول بودند انکن درباره گهواره مرحوم جورایف مبینجان یک محل درباره گهواره قسمت های آن مقاله می نویسم به زبان روسی من با فکولته تاریخ دانشگاه نوگذشتگی رو به زبان روسی اونو تحریر کرده تی گفتم تحریر کرده بود دیدم تو همین میدانی اینو سرخ کرده گفتم بدونید با چی فرق میکنند یکم گهواره خصوصیت خاصی با بکار گفتگامونه اون موادی که اشیایی که تیار کرده بشود با همون فرق میکنه برای ما رنگ و بار کدام مساله چی گونه قبول میکنه کندکاری می نقش دادن می رنگ و بار می برای من در شهر خوجند با سبب اون که اوتیلیزاسیون میکنن تستر برای برقرار کردن بیشتر از بیت تیار میکردن گهواره رو قسمت باشه از درخت من خودم هم از بیشتر از بیت تیار میکردن در دیگر جایها دیگر خیلی موادها مثلا در کندکاری روی چوب هیچ وقت ارچه کار نمیبود برای اون ارچه کار نمیبود که پلخ کنده میشه مثل فنیر برای اون درخت های چهارمغز بود و دیگرها زنها بیشتر با کدام هنر مشهور بودن در خوجند گفته میتونید چون خودتان فرزند یک زنی هنرمند هستید شاید اون شخصانی که در اینجا نشستن با من ممکن راضی نشوند لیکن ممکن راضی هم شوند ما در اینجا بسیار وقت ترغیب و تشویق هنرهای مردمی هنرهای ملی کرده ایستادیم شما حضور یک چیز گفتید که مادرتون هنرمند بود و دیگر زنهای هم چیه همه هنرمند شده نمیتوانند اینا ترغیب و تشویق همه کردن هم شرط نی دوره زمان عصر 21 شدگی دولت ها کائنات نمیپرند اکنون ما هنرهای ملی گفته دوره ای که تیشه سازی کلال سازی که از سرازم برآمده بود امروز با همون هم نمایش میمونیم این نادرست که با هم کلال سازی کند و یا تیشه سازی کند و هنرهای مردمی گفته شاید بعضی هنرهایی هستند که برای انعکاس کردنی گوییم اگر تاریخ و یا ملتی هر یک ملت شاید این چیز ضرور که دوامناک باید باشد و این هم باید جوانایی که امروز این را انتخاب میکنن و خودشون باید انتخاب کنن که یعنی اینکه ما در مکتب ها همه آنها را به همین هنر وارد کنیم یا سفربر کنیم ما امروز گفتیم عصر 21 است باید دیگر هنرهایی که در این زمانی معاصر یعنی کامپیوتر است بگذار با کیهانات پرد یک چیزای نو اختراع کنیم شما درباره گهواره سازی گفتید حاضر سالهای آخر ما میدونیم که گهواره نمیبندن اینه گجوش ما الان همینجا بحث آغاز میشود
ترغیب و تشویق کردن شاید شرط نه. بعضی چیزهای هنرهایی هستن که ما حساب میکنیم کلاسیکی که 100 سال یا 1000 سال پیش هم بودم، امروز هم یعنی چی هست؟ ضرور است. لیکن بعضی چیزهایی هستن که از بین میرود، اینا ما ترغیب و تشویق کردن شرط نه. فهم. روزی هستید استاد؟ روزی هستید؟ هنرهای یعنی پیشقدمی زمانی که دوره چی شده ایستاده است، گلوبالیزاسیون میگن جهانی شوی، ما باید از این چیزها برخوردار باشیم، این جوانای این چیز رو تربیت کنیم به همین راه. فهمو. با اندیشه استاد راضی شده میتونه؟ بله راضی شده میتونم، چون که اونها هنرهایی که ما داریم اونها فرهنگ ما هستند. ما کوشش دوباره احیا کرده با عقب رفتن ما چندان ضرور نیست. فکر میکنم که ما هم قدمی زمان بودن ما در کار. عصر 21 است. چنانه که استاد گفتن دیگر خلقا کائنات کشف میکنن. ما هنوزم گهواره میسازیم و اون تشویق میکنیم. البته خوب است، اما باید کوشش کنیم که دیگر هنرهایی که از آن بیشتر معرفی میشود ملت ما، باید این چیزا کوشش کنیم. من فکر میکنم که اونهای نگاه داشتن خیلی ضرور است. اما فکر میکنم بازم هم قدمی زمان بودن خوب است. یعنی هم فکر هستید. تشکر. سلامت باشید. شما معلمه چی فکر دارید؟ دوستان عزیز، من درباره هنرهای مردها خیر با این دو نفر بزرگ استادا راضی میتونم، لیکن برای زن هنر البته در کار. مادری ما 6 دختر بودیم. مادرم میگفتن که وقتی که اوله دار میشی همت تی میخورم و نتی میمورم، گفته نشینیتون همت هنرت باشد. مادری من یورمچی بودن در خوجان، یکی از بهترین یورم زنها بودن در فابریکه مهنتی خانگی. یکمین نفری که با ماشین مسکویچ به نفقه برآمدگی بودن، گسیل کردگی بودن. این سالهای 70 و 60 میخواد بود. و امروز ما میبینیم که من اطلس ها، من یورمه ها، گلدوزی ها امروز جناب اولی رو نهادن به دستگیری این هنرها و هنرمندی. در حقیقت وقتی که زنها اوله دار میشوند، تولد میکنن، در خانه میشینن، دخت و دوست کردن اصلا ضرور. اصلا برای هر یک دختر زن دخت و دوست ضرور. من خودم تعریف نکنم، حاضر این میگد من تا حالی خودم میدوزم هرچی. ما 6 نفر خواهرم یورمچی بودن، خیش اولاد هم همین خیل. اصلا این یک سرچشمه است که برای تامین اویله، برای شوهرها جفتی گاو میگفتن که انمون جفتی گاو یکتاش زنها شود. انا همین هنر کدی خانو این هنر بیلو کلان نمیالی میبخشید. چاک دوزی، هنرمندی، هر خیل ناویگری های جاری کده همین جوان ها و که زندگی ها شنبه من گفتن ارزوی حواس کنن، فقط مردک ها پول تید گفته شدن نمیشه. بعضی هاشون نمیتونن عموما میخواد آدمایی هم هستن. فهمو. در آغاز سخنشان استاد گفتن که شاید با من راضی نشوید. این اندیشه من است. این دیگر گپی اینا دیگر چیز، گپی من دیگر وقتی که بحث میشود البته من زنهای دخترها توصیه میتیم که دخت و دوز البته پزندگی یاد گیرن، دوزندگی، همه هنر یاد گیرن. برای زنها این فایده دارد که زیان نه، ضرر نه. تشکر. شما به فکرم یک چند مرتبه بلندگویک رو به دست گرفتید و باز امکانی سخن گفتن نشد. تشکر زیاد محبت بانو از آنه که از هنر و از کشیدن و دست دوزی کردن و دیگر یادرس شدند و گهواره سازی گفتن. امکاناتی که مادرم رو به خاطر آوردن شد. اینجا رسام نامی جمهوری تاجیکستان، لیکن مادرم یگان هنر رو، یگان مکتب رو نگذاشتن، صنعت رو در باغچه بسته شبانه یعنیش که گفتن یا اینکه ورشده یاردمچی شده کار میکردن، لیکن در روز در خانه مادر اینا کس برین یورمدوز بودن و همین ما کودک بودیم و میدیدیم که مادرم در روی متا به یگان خلوه قلم کردی همین خیل تصویر میکشیدند و از بالاش گلدوزی میکردن. درباره آن گفتید که در عائله آداب و اسلوب و احترام زن و شوهر و کودک و هر کی در جای خود چی نقش را داشت. من با همون فضای در همون فضای تربیت یافتم که امروز آموزگار هستم. پدرم کارمندی شایسته ساحه سودا بودن، دفترچه داشتند و ما نشان میدادن. تا آمدن پدرم به خانه ما هم وظیفه خود را داشتیم، روبوچین میکردیم، طعام تیار میکردیم و دسترخوان میکشادیم. تا پدر و مادرم آغاز نکنه ما خوراک تناول نمیکردیم
و حتما پدرم از آن پرسان می شدن که به بیبیت خوراک بردید یا نه، مادرم به خوراک دادید یا نه. همین سخنها رو می گفتن و در فضای کلان شدیم که یگان مراتب پدرم مادرم به سخنی قبیح یا بلند را به زبان نمی آوردن. در نزد ما فرزندان مسئله های اویله داری و خواجگی داری را بحثش را نمی گفتن، لیکن ذخیره کردن سبزی و پیاز و کارتوشکای دیگر رفت به رفت گذاشتن. حتی هیزومی لبی آشتان ما همین گونه بود که اینش برای خوراکی آشی پلو، اینش برای دیگر بود. اینچنین می دانستم که پدرم ما می آموزاندن کلانسالای حرمت کردن. از چی بود؟ عادی این. مادرم سمبوسه به تنور می بستن، پدرم آتش می ماندن، چسبانده می دادن و وقتی گرفتن آن شود دیگر دوتا به آچه محمد خان بر، دوتا به بابای زلفقار بر، دیگر بود. همین چیزای ما همین گونه تربیت یافتیم. یعنی شما در عائله سنتی کلاسیکی خوجندی با اینجا حاضر نشستم و خوجند قدیم است و همیشه جوان. تاریخ را کی می آفرد؟ تاریخ را انسان ها می آفرند. اینجا نشستم، معلم از تاریخ سخن کردن. اینا عائله هنرمند هستند، اینا شاعره و شاعره ها هستند، اینا رسام نامی شجاعت حسن و سیاستمدار، بی‌حاجل رحیم و سیاستمدار. معلمه عزیز چند سال است که در تعلیم و تربیت راهبری هستند. استاد محترم من یک روز از نوار برنامه فیلمنامه شما رو تماشا کردم. فیلمنامه شما رو و سخنهای شما، خود این تاریخ است. افتخار آن است که همین لحظه که ما با شما صحبت کردیم اینم پس از یک چند لحظه علاقه به حکم تاریخ میره. ها خوجند را نامدار کردن در ردیف کمال و در ردیف رحیم جلیل و دیگرها. ما با شما افتخار داریم. آنهایی که در همینجا نشستن، من در همینجا گفتنی هستم استاد محترم، وقتی که شما به صحنه این یا آن چاره‌بینی وارد میشید احساس میکنیم که شما احترام میکنن، به میلان از جا میخیزیم. بی‌حاجل رحیم وقتی که از پخته می آمدیم در درونی همون نقلیات بودیم و شما نگفتید که من سیاستمداری بزرگ هستم، لیکن خاکسارانه با هر کی علاهده صحبت داشتید. معلمه عزیز در وقتی که انمی چهارخانه سردریای حاضره معلمه از تاشکند مهمانا آمده بودند و ما هم آمدیم. ما این کس از سیاستشون کمی کناره می ایستادیم، لیکن این کس همی بگاهی شب تاریک شد و آمدن هر یک زیر دستشان میپرسیدن تو جایت براحت است تا مهمانا آمدن و غیره. با معلم شجاعت حسن در یک جمع آمده بود که آهسته خواستیم نزدیک شویم، از همین معنویات و از همین نکهت و از همین آداب این کس ما هم بهره گیریم. معلم خاکسارانه به هر یک کس سلام میگفتن. این از آداب خوجندی ها، این است معنویات خوجندی ها. یک تای دیگر من آموزگار رو درم تختخ کردند شاگرد از ناحیه عینی و کس آمدن من دیدنی و فرزندشون پرسیدنی. فرزند همگی باباهای سه میخونه لیکن آرام طبیعت. سن و کس گفتن که بچه من چه خیر؟ من گفتم خیلی خوب آداب نقض لیکن سوادناکیشون فعالناکیشون. بعد و یا یک چی گفتن که من دوشنبه بودم پنجکند عینی همه جا بودم، امری کار رو تقدیر کردی، لیکن خوجند فرزندم همینجا. همون کس گفتن معلم بگذار هوای خوجند نفس گیرد. همون سخنی که شما گفتید که در یک جا آب و کوه و دریای و نه به هر کی داده میشه نه در هر جا داده میشود. ما از این باید فخر کنیم. عرفه روز خوجند شهر که پیشوای معظم ملت خوجند و خوجنداری و خوجند قید کردنش رو در دوران صاحب استقلالی بالا برداشتن. ما منتدار هستیم و روز شهر خوجند به همه مبارک. سلامت باشید. آفرین. من سخنهای بسیار نگفتم، همه فکری خودش میگه. منم فکرم گفتم. آره من استادم و دستگیری کردن. من یک چیز گفتم، منم اینجا یک تاکید کردم اگر دیگه باشید، منم در عائله مادرم گفتم دویزندی بسیار نامی بودم. شاید همونا بودن من همین هنره یاد گرفتم.
یکی که من شرط نه که فرزندم فکر کنم من باید باری دیگم که اصل 21 شده شما دولت‌های پیشقدم دنیای بینتون چی چندی قدر مثلا در امریکا زنها هنرمند هستند فکر کنید یک با یک دیگر دیدگاه نگاه کنید از دیدگاه من هم یا ژاپنیا گرفتن دولت همونجور چند تا زنهای همون خانشین هنرمند هستند هم که زندگیشون می‌گذارن شاید برای ما حضور همین ضرور است لیکن هم گفتی روسا پلانکه بلندتر گرفتن در کار که ما همچون ملت قدیمی با تمدن امروز هم به همون تمدنی پیشتری که دیگر دولت ها ممکن برای دیگر دولت های گذشته تاریخی نمونه عبرت بودن گوییم که دوره سامانیان یا از وی پیش دوره تخت جمشید این نمونه بودن باید امروز به همین باید نقشه کشیم و یکی از دولت های بگذار ما کوچک باشیم لیکن کوچکی به صفت باید باشد ملت که عصر 21 است این با عصمین دیدگاه باید نظر کنیم و پیش بریم. تشکر. خب ما می توانیم که آن آداب و اسلوب و آن تربیتی که دیروز در گذشتگان ما بود و اینقدر در دو برنامه ما صفت کردیم امروز هم ادامه دهیم تلقین کنیم. تشکر زیاد. یک حادثه به خاطرم اومد واقعا هم وقتی که در اودیتوریوم برای دانشجویان لکچر میخونیم درس میگذاریم بسیار وقت دانشجویان به من سوال میکنند که معلم شما از کجا هستید؟ پس من میپرسم که این یگان مهم است برای شما دانستن. دائما میگن که همین شما وقتی که با ما هم صحبت میشوید با ما درس میگویید ما از مدنیت شما از آداب شما یک اندازه بهره میگیریم. برای چی؟ برای اون که واقعا من طول 7 سال در دانشگاه به معاشرتی گوییم سازنده به عزت احترام کردن دانشجو سخن نمی کنم. یعنی من دائما دانشجو رو برابر چطوری که خودم رو احترام میکنم دانشجو رو البته هم چنین احترام میکنم و گمان میکنم که تربیت باز هم از اویله است. شخصا من که ساکن شهر خوجند هستم بابایم از محله قلعه نو میگویند میباشند و البته ما هم اویله هم هنرمند هم زیایی هم طبیب. لیکن یک چیز خاطرم به اومد که وقتی که من دختری 12 ساله بودم ما همراهی مادر کلان پدرم مادرم و مادر کلان زندگی میکردیم. من به پدرم سوال کرده بودم که پدر جان من میخواهم که کجک برم و همون دوره پدرم به من گفتن که نه دخترم ممکن نه عیب است که لینا کجک میبرد. تا امروز بعد 22 سال تا حال من نمیتونم که کجک برم. دیگر از این مادر کلانم میگفتن که مویت رو حتما با کوکول برای اون که هر یک طوری موی دختر 40 ریگیت رو میتواند ویران کند. برای همین من بسیار یک خاطره های نیک رو به خاطر آوردم. دیگر از این وقتی که در سن جوانی بودم من اکثریت همین نشستگی ها از شما سر کرده معلمه عزیز برای من یک ایدئال بودیتون و امروز من شکرانه میکنم که امروز قطار این گونه شخصیت های بزرگ هستم و اون نیتی که داشتم جامعه عمل پوشید. و دیگر از این من از پدر و مادر خود افتخار میکنم و منتدار میشوم که آنها وقت خود رو دریغ نداده با من هم صحبت میشدن. یعنی پدر و مادری من دائما با من هم صحبت میشدن و این یک بخت بزرگ فرزند است. و من به دانشجویان نیز میگویم که البته با پدر و مادران خود زود در تماس باشند و این یک نعمت است، این یک دور است و گمان میکنم که همه این آبادی ها از وحدت ملی است. چون امروز ما در عرفه جشن بزرگ روز شهر خوجند قرار داریم. یک مصرع به خاطرم آمد: ای جنت روی عالم، ای شهر کبیر، در دامن میوه‌گل و در ساحل سیر، با حسن پرآبرنگ و با نقش و نگار، هم قد سمرقندی و هم سال بخار، با نام خوشت شکر فزودی به دهان، تیراز جهان خوجند تیراز جهان. از خاک تو هم دوام عمری تو منم، حب الوطنم خوجند حب الوطنم. اما بعد در پرده صبح مهر تابان یکتاست، تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست. من گمان میکنم که امروز همین استقلال دولتی را ما همه ساکنان شهروندان تاجیکستان باید پایدار نگاه داریم تا اینکه تنتنه های روز شهری را نیز جشن گرفته توانیم. تشکر. سلامت باشید استاد عزیز. مرحمت از شما.
من افتخار دارم که زاده شهر خوجند هستم. در محله توتی کلام به وی رسیدم و در کوچه چقورک. در آن کوچه‌ای که ما زندگی به سر میبریم، در آنجا رفعت حاجیف کار و فعالیت داشتن، در آنجا در وقت‌های شوروی کار و فعالیت داشتن، در آنجا زندگی میکردن. برای کوچه ما، برای محله ما خصلت‌های آن کس یک نمونه عبرت بود، همچون یک سیاستمدار. و کوچه ما رو تا حال گرچنده کوچه چقورک باشد همچون کوچه دیناو میگویند. بالا چایخانه دیناو هست، مسجد دیناو هست، لیکن دهه ناو اصلا، لیکن با یک لفظ خوجندی دیناو میگویند. کسب ما آموزگاری که هست، ما در کجای نباشیم آموزگار باشیم، در همونجا یک خصلت ها، یک تربیه فرزند رو ما مقایسه میکنیم. مقایسه البته وقتی که میکنیم یک چارچوبه خود رو دارد، در چارچوبه خصلت های خوجندیانه البته ما تقاضا میکنیم هر یک این رو. من که در اون محله قدیمه به وی رسیدم، عین حال خیلی که اینجا گفتن یک چند نفر ساکنان از محله رزاق بودن، کار فعالیتی من در محله رزاق است. و در ما آموزگارای هم در بین خودمون میگیم که البته اون جوانی که یا اون خواننده که در محله البته یا مکتب جایگیر است یا اینکه خواننده به وی رسید، تربیتش البته کلا فرق میکنه گفته، چون که در اونجا اوچوی باباها هستن، نصیحت کرده میستن. چون امروز که کمتر همین کاسته شده باشدم، قانون هم قبول کرده شد که جامعه رو برای تربیت کودک مسئول کردن، لیکن این بی قانون هم پیش عرف و عادتهای ما بود البته خوجندیان. و این وقتی که من کار فعالیتم رو در محله رزاق آغاز کردم و اینچون همین عرف و عادت ها در محله توتی کلان هم هست، در اونجا البته چایخانه ها هست که امروز چایخانه بسیارتر جوان ها البته قدم میگذارند. هم محله رزاق میگویم، محله توتی کلان یا اینکه کوچه چقورک میگویم، حالا هم عرف و عادت های همون قدیمه هست که در اونجا همون کهنسالا اون موسفیدای نورانی در اونجا قرار دارند. یک خودی محله رزاق گیریم، برای من یک با گفتی روسا گویم یک نستالژی فرا گرفت. در اونجا مغازه هست، سرتاراشخانه هست، داروخانه هست، چایخانه، مسجد هست، هم یک شهرکی یک قدیمه است. این چنین عرف و عادت‌های ملی، عزت و احترام، حتی خودی خواننده های هم میبینیم. ما خیلی که اینجا استادان با یک خودتون هم این رو تصدیق کردید، با شما وقتی که مراجعت میکنن همین خصلت‌ها هست. و برزم این همچون آموزگار، همچون راهبر مؤسسه برای ختم کنندگان، برای جوانان، من یک چیز را فقط از آنها طلب میکنم که برابر اسلوب آدابی نمونه‌ای یک تاجیکانه خود را ما داشتنمون، وقتی که شما دانشجو میشتان به دولت‌های خارجی میرویتان، سه چیز برای شما دانستنتان ضرور است. یعنی خوراک ملی که معرفگری این علاقه عرف و عادت‌های ما هست، لباس ملی همراه حتما گیر اونجا میگم. 4 مصرع شعر. وقتی که البته وقتی که ما همین چیزا میگیم، گشته میبینن در وقتی همون تعطیلاشون میگن که معلم وقتی که دولت‌های اروپا میرن یا اینکه ایالات متحده آمریکا میرن، میگن که در حقیقت بعضن هستند شهروندایی که تاجیکستان در کجا قرار داشتهش نمیدونند. وقتی که ما عرف و عادت‌های یک آش پلاو پخته میتیم، یک نوروز رو در اونجا قید میکنیم، یک خصلت‌های خود ملی خودمون رو نشون میدیم، البته احترامشون نسبت ما البته بلند میشه. چی باید کرد؟ چه خیلی تلقین کنیم، چه خیلی اون میراثی که ما از گذشته گرفتیم به آیندگان گذاریم، یعنی با سری بلند همه همون تاریخ، تمدن، فرهنگ، مدنیت، آداب، تربیت، همه همین چیزا رو. از شما مرحمت معلم عزیز. امروز به فکر من خیلی صحبت خوب شد. ما از تاریخ صحبت کردیم و بهترین خصلت‌های و اسلوب و آدابی که آدم و آدمگیری میگویند گفته گذاشتیم. و به فکر من در عرفه عید روزی خوجند میخواستم پیش از هم مردمی شهر خوجند شهر و در گجا که نباشند میخواستم تبریک و تهنیت گویم و بگذار هر یک تا بوده نمایه، در کدام نقطه نباشیم، در کدام منطقه نباشیم، ما باید که جاری کنیم ان همین بهترین خصلت هایی که ما میگوییم که آدم و آدمگیری گفته. ان همین چیز به من خودم وظیفه دار میکنم و تکلیف میکنم که هر یک ما باید که همین کار کنیم. تشکر. سلامت باشید استاد مرحمت. سلامت باشید. بسیار محفل عجیب. من یک عالمی دیگر و داخل شدم گویم اگر خطا نمی کنم.
و از فرصت مناسب استفاده برده همه آنهایی که در اینجا حضور دارند و آنهایی که ما را میبینند، خواهان آنم که با سرزمین خود، با تاجیکستان، با اولاد، با اجداد، با شاگردان، با آنهایی که حیات را امروزه را میسازند و به عالمیان پیشکش میکنند فخر کرده باشند، سلامت و سربلند باشند، به قدر زمین، به قدر اولاد، به قدر علل، به قدر والدین برسند. اونهایی که در اینجا درباره والدین گپ زدن، من سری تعظیم فرود میارم. چرا؟ من بی نهایت کم خدمت والدینم کردم، چی که در دیگر شهر سالهای طولانی کار کردم. خواهان آنم که شهرمان دائما همیخیل زیبا باشد. زنهای شهری ما از دیگر زنها از گناه من گذرند، فرق کرده ایستند. با مانند شما، با مانند شما، با مانند معلم عزیز. اکنون من میفهمم وقتمو کم، لیکن یک شاعری بسیار شیرین کلام، اگر من شریف و در اینجا مولده ها حضور دارن، اگر اجازه باشد من یک جا خوانده بودم، کوتاه هم نمیخونم برای انتی کوتاهش کتی و به خوجند میبخشم. همینه از نام شاعری شیرین کلام، یعنی آذرخش، طالبی جان کریم آذرخش میبخشم. اون کس بسیار زیبا گفتن این خوجند بیان بخشیدن ممکن، همچون آنی که بسیار دوست میداری، حرمت میکنی. از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را، هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را. روز شبها ناله کردم پیش درگاهی خدا، روز شبها ناله کردم پیش درگاهی خدا، نشأه پیغمبرانه یافتم تنها تو را. شعر گفتم در هوایت بی خبر از عاشقی، عاشقانه شاعرانه، شاعرانه شاعرانه، عاشقانه عاشقانه شاعرانه یافتم 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 تنها تنها تو را. خوجند. تشکر، سپاس. سلامت باشید. سپاس، سلامت به باشید. همه ما روز خوجند مبارک شود. سلامت باشید. سر ما بلند، خانه ما دائما آباد باشد، سیردریا روان باشد و فخر کنیم که ما همه خیل، یعنی شهر عالی جناب، دولت عالی جناب، تاجیکستان زیبا داریم. سلامت و سربلند باشید. تشکر، سلامت باشد. و یک نگاه نظر می اندازیم بار دیگر به خوجند همیشه جوان. مرحمت توجه کنید. معلم عزیز، مرحمت در جنبه برنامه. در این لحظه های تاریخی تاجیکستانی صاحب استقلال فرارسیدن روز شهر خوجند را با کل مردم شریف کشور صمیمانه شاد باش میگویم. و این محفلی که امروز برگزار گردید واقعا مکتبی بود که از دیروز، امروز و فردای تاجیکستان عزیز و خوجند باستان شهر و ما نقل های عجایب کردند. و خوب میشد که همین محفل باشد که در مکتب ها، طریق رسانه های اخبار عامه، از تاریخ ما، از عنعنه های ملی ما، از دولت ما، از آن مدنیت و شهرداری ما و همه جوانان و فرزندان ما، پیوندان ما یک مکتب باشد، یک درس آموزش باشد و درس باشد که تاجیکستان
نه فقط که خوجند شهر باستان بلکه تمام تاجیکستان را مشهور جهان گرداند. سلامت و سربلند باشید. تشکر، سلامت باشید. خوجند شهر آراسته، قدیمه، زیبا و همیشه جوان است. مورخان و سیاحان دیروز و امروز وصف این مکان را کرده تاریخ نوشتند. یگانه شهری است در آسیای مرکزی که از میانش دریا گذشته است و آن را به دو قسم تقسیم نموده است. از روی بهای جغرافیدانها کم افتاده است. مکانی که دریا و کوه به هم نزدیک افتاده باشند. این شهر در شاهراه بزرگ ابریشم جای گرفت و رفتار و گفتار و آدابش را به عرصه عالم معرفی کرد. در طول تاریخ دچار بسیار تاخت و تاز و آتشگیری ها شده است، اما هر دفعه چون مرغ سمندر از آن بال کشاده سلامت مانده باز حسن و نجابت تازه را به خود گرفته است. وصف این شهر کمال و وارثان سخنورش امروز آن را پیرایه معنوی و مردمش آن را شهرت بخشیدند. بیان تاریخ و عرف و آداب این مکان برای میراثبران فرهنگیش معنای نگاهداشت اصالت و فرهنگ و مدنیت آن می باشد. از این خوان معنی هر نفر برای خود چاشنی خواهد گرفت تا کامهایشان شیرین گردد. برای اشتراکتان مهمانان عزیز در این برنامه سپاس. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید. خیر. بار دیگر خوش آمدید.